जहाँ निर्देश अच्छी मुझे फेब्रुआरी 4, 5, 6, 7 रे बात्या तार भितर बहिब जेते बड़ पर्यंत बात्या पूरी की जाई नहीं सेते बड़ तो आपणकर बात्या लघुचाप लगी जाइए भारत वर्ष रे स्वामी कौन कर्तव्य धर्मपत्नी मणि हेक जीवन अद्यारभ तो मे स्वयं अर्धागिनी तो घोषिता मोर भूमिकंप संबलपुर ब्रिज हम डैम डैमेज हमार चांस 98% अच्छी 2% काटुचे आउे आपणकर संबलपुर हम बरगढ़ हम गजपति हम जगतसिंहपुर हम कटक हम भुवनेश्वर हम खोर्धा हम पुरी रे बड़ देउल भूमिकंप हम बड़ देउल गली पड़ ओम नमो भगवते गणेशाय नमः भगवते गुरुवे नमः है गुरु अच्युत अनंत जगन्नाथ जसवंत शिष्यंत ततः पितामाता गुरु जगतर आचार्य गुरु जगतर भक्त गुरु जगतर जो भक्त ज्ञानी योगी स्थित प्रग जड़ तपसी साधक महापुरुष वैष्णव ब्रह्मसी देवसी राजसी ब्रह्मचारी अवधूत दास एवं जो चिरजीवी समस्त गुरु को अनंत कोटि प्रणाम। आज मुझे शंकराचार्य जहाँ कही गोटे श्लोक कही मोर विषय वस्तु आरंभ करी आमे जे शंकराचार्य शरणपण जगत गुरु शंकराचार्य श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि जदुक्त ग्रंथ कोटिवी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मीव ना पर एक कथा कहवा कारण हूँ बर्तमान अमेरिकार अग्नि जलुची मु अ उ म को प्रवक्षा करी आपण को सर्टकट रे कहली किंतु तार अरु जेमती प्रत्येक मनुष्यर छाया ज्योति अबाड़ अनाहत सेमती सबू ब्रह्म मंत्र छाया अच्छी से छायार शक्ति अमेरिकार नष्ट हम तेणु तापर उ उत्तर कोरिया पर आसीबो से पड़ी अ उ म सेमती तार चतुर्धाक्षर 14 अक्षर बाहर तेणु मु शंकराचार्य जो कथा कहते अनुसार हूँ कौन शंकराचार्य अनुसार ब्रह्म हूँ सत्य। आज्ञा आपण मतामत कौन? आज्ञा कहि चलंतु। सत्य अद्वितीय यदि ब्रह्म है सत्य अद्वितीय ओ आनंदमय ए जीव हूँ ब्रह्म जगत हूँ माया परमोक्ष ठारे जगत सृष्टि हुए वेद मत सृष्टि हुए पुणी वेद पातालगामी हुए कौन सी राक्षस द्वारा भाई जेकोसी जीव द्वारा कुपुण वेद उद्धार करे शेष से वेद रो जगत को लीन करे यह अद्वितीय वेदांतर सारा कथा। शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र गीता लिखिते उपनिषद लिखिते आकु भल भाषा रे प्रतिपादन करथिले किंतु ए भाषा सर्वजन बोध हेबार आशंका प्रकाश करी आपनकर साधारण लोक को सहज बुझे सरल भाषा रे बुझे हम नहीं तेणु शंकराचार्य गोटे विवेक चूड़ामणि लिखिले पुणी साहस्री विभिन्न देवादेवी स्तोत्र अष्टकमान लिखिले लोकशिक्षा अनुसार रचनावली कले मणि रत्नमाला कले चपटा मजूरी कले मुह मुद्गर कले एमती केते गुड़े कथा अच्छी यार कहबार सारतत्व हूँ कौन ए पार्थिव जगत रे जहाँ दृश्यमान तथा अग्नि ताकू देखुचे सुंदर लोक देखुचे लोभज जिनिस को देखुचे कि सब माया देखुचे आम से पार्थिव दिन बांधी जाऊे ये जीव रूपधारी मनीष को जिते बुझेले से माने नहीं सदा धन यौवन ज्ञान क्षमतार मिथ्या अभिमान को बजाय रखिकी से मनीष अवहेला करी निज समय गणित शेष ताको मृत्यु आसे शेष
ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତାଶ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ। ଯେପରି ବିଷୟ ବାସନାଗ୍ରସ୍ତ ମୂର୍ଖକୁ ଚାପଟାଇ ମାରି ସର୍ବାଗ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ 16 ବିଶିଷ୍ଟ ସପଟ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କଳଉ ନମେବ କେବଳମ୍, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କଳଉ ନମେବ କେବଳମ୍। ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହାର ନାମ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଚପଟ ମଞ୍ଜରୀରେ। ପୁଣି ତା ଦେଖି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମିତ ହୋଇଛି। ମାୟାଛର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ମୁହଁରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡିଛି। ତାକୁ ମାୟା ରୂପକ ବନ୍ଧନ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମାୟା ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 4, 5, 6, 7ରେ ବାତ୍ୟା ତାର ଭିତରେ ବହିବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ତ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପୁରୀକି ଯାଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ଲାଗି ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କିପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବିଳାସୟା ସଂସ୍କାରେ ସୁତେ ସଦ୍ଭାବ ବର୍ଦ୍ଧିତେ ପରିଚାର ସଦସ୍ୟାନ କୌଶଳ ବିଳାସସୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କୁସଂସ୍କାର ସଦା ସଦ୍ଭାବନାର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର କୌଶଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବେଦ କହୁଛି ଦେବ ସ୍ୱରୂପା ନାରୀଣାଂ ଭର୍ତ୍ତା ଭବତି ମାନବା ମତେ ତୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟାମି ନିୟତା ଜୀବନାବଧି। ବେଦ କହୁଛି ପତ୍ନୀ ନିମନ୍ତେ ପତି ହଉଛି ଦେବତା ସମାନ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ମତଭେଦକୁ ପତିଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଜୀବନର ସକ୍ରିୟ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜୟା ସ୍ତବ ପତି ରୋଜ ସଦୟା ପରମାହିତಂ ସେବୟା ଜ୍ୟୋତିଷମୟ ତାର ସଦା ବିନୟନ ଚ। ଏଠି ପତି ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ବିନୟ କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ। ସେମାନେ କୌଶଳରେ ନିଜର ବିକଶିତ ପାଇଁ ପତିକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଘୋର କଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ବା ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, ସୁକର୍ମ ଏସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦାନ ଗୃହରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ଅଛି ଅତିଥିକି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ଆସନ ଦେବା, ଯଥାତିଥି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କାର ଅପବ୍ୟାତ କରିବା। ଅତିଥି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତିଥି ପୂଜା ଧନ ଯଶ ଆୟୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଦାୟୀ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷେଧ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସବୁଗୁଡାକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଦୋଷାତ ସର୍ବତଙ୍ଗ ରୋଗ ଜ୍ଞାନ ବିକାରାତ ତବ ବିସ୍ମୃତ ଚେତା। ପତ୍ନୀଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଦୋଷ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ବିକାର ଗୁଡିକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଥା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ
ସେମାନେ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ। ସହଚର ପ୍ରବେକ୍ଷାମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ସତ୍ୟତାମ ମନିଷ୍ଠାନା ଜାତ୍ୟ ଧାରା ଭବିଷ୍ୟତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହିତ ଏହାକୁ ବଚନ କରିବା ସ୍ୱାମୀର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯଥ ପବିତ୍ରତାଂ ତେନ ପତିବ୍ରତାଂ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମଂ ତବିବେ ପଳିଷ୍ୟାମି ପତିବ୍ରତାଂ ମହଶୁଦ୍ଧମ। ପତ୍ନୀ ନିମନ୍ତେ ପତିବ୍ରତ ଯେପରି ଏକ ମହାନ ଧର୍ମ, ପୁଣି ପତିଙ୍କ ମହାନ ଧର୍ମ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗ ପାଳନ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଯୋଗେଇବା, ମନ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାସିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ଗୃହସାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମତେଇତଂ ତବ ସଂଚାଳନା କରିଷ୍ୟାମି ଗୋତିତଂ ଜୀବନମ୍। ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମାଧାନ ଦେବା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମପତି ମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସାଥୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଗତିକୁ ଦୁର୍ଗତିରେ କରନ୍ତି। ଯତ୍ନଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବୟ ମେତ ଭେଦ୍ୟାଚ ଦୋଷାନଂ ସନ୍ତିତ। ତେଣୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନିଜର ଥିବା ମତଭେଦ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବା ସୁଧରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଭବତା ମସବତ୍ସାୟ ବିମୁଖାୟ ଚ କର୍ମସି ବିଶ୍ୱାସ ସହଯୋଗ ମତ ପ୍ରଭାସ ସୁଧା। ଯଦି ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମର୍ଥ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପତି ଆପଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ କରିବ, ପତ୍ନୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ନାହିଁ, ଆମ ପଇସା ସରିଯିବ, ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯିବା, ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କରୁଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ଅବହେଳା କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିଳିନେବା ହେକ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟାରବ ତ ମେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଗିନି ତ ଘୋଷିତା। କହିବା ହେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ। ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁମେ ମନ କରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି? ତମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଳିର ଯୋଉ ଶେଷ ମୋମେଣ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ କଳିର 4ଟା ପରାଧ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପରାଧ, ଲୋକମାନେ ଏକବିଂଶତି ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଧ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି 120, 60, ତାପରେ 25, 30 ଭିତର, ତାପରେ 12। ଏଇ 4 ପରାଧ ଭିତରେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବେ 10,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସ୍କେଲ ହଉଛି 12 ଇଞ୍ଚ, ସେ 2ଟା ସ୍କେଲ ଉଞ୍ଚା ହେବେ, ଆଉ ତାକୁ 3 ଆଙ୍ଗୁଳ ଅଧିକା ହେବେ, 27 ହେବେ। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ରହିବେ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ଆକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେ ଅଗ୍ନି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଉପଦେଷ୍ଟା ମନ୍ତ୍ର ଆସିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବା କହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଧର କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧାଙ୍କ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସବୁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, କି ବାସୁଦେବକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, କି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକିଲେ କଳ୍ପ ବିଚିଦିବ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପାଇ ହେଇଯିବ।
କଳିରେ, କାହିଁକି ନା କଳିରେ ନାମ ସାର, ନାମରେ ଡାକିଲେ ପାଇଯିବେ, ଅତି ସୁଗୁଣ ବିହିତ, ଆଉ ରାଜନୀତି ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିରତା ହବ। ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ହବ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତାରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ମାନଙ୍କର ରୋଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦେଖିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା କଳଗ୍ରସ୍ତ ମାନବାନ ଧର୍ମ ସହ ନିଶ୍ଚୟ କଥା, କଳିଗ୍ରସ୍ତ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ସାରିଲେଣି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଛାଡି କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହିଛି ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ବଂଶନାଶ କରେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବଂଶନାଶ କରେ, ରାଜସ୍ୱ ବଂଶନାଶ କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବସ୍ୱ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ଲେଖିଥିଲେ କଳି ଦଶ ସେ ବିସ୍ତୃତି ମେଦିନୀ, ସେ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟାନ୍ସରେ କହୁଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀ କି ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ବେଶୀ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ଅଛି, ବିହାରରେ ବେଶୀ ଅଛି, ୟୁପିରେ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଯୋଉ ରହିଲା ପୃଥିବୀରେ ଦେଶ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ରିଟେନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ଆପତେ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ଅକଳନୀୟ ସୂଚନା ଦେବି, ଯୋଉ ସୂଚନା ଗୁଡିକ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥିବେ ସେ ସୂଚନା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟାନ୍ସରେ କହିଦଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ, କେମିତି ଜପ କରିବୁ, କେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ, କେମିତି ଆପଣ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, କେମିତି ଆମେ ଦୁର୍ଗାକୁ ପାଇବୁ, କେମିତି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ, କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧିବୁ, କେମିତି ଆମର ଧନ ବଢିବ, କେମିତି ଆମେ କାର ଚଢିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଭଲ କୋଠା ଘର ରହିବୁ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପୂଜା କିଏ କରିବେ, କିଏ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ କଳି ଯୁଗର ଭୋଜନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦାନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ଦେଶ, ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ ବାଧିବ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା ଦେଇଛି ଦୁର୍ଗା ସମନୀ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରବିଣୀ, ତାକୁ ଜପିବେ, ଯୋଉ ଶିବକ ନାଁ ତାକୁ ଜପିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜପିଲା ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଡ୍ୟାମ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର ଚାନ୍ସ 80% ଅଛି, 2% କାଟୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହବ, ବରଗଡରେ ହବ, ତାପରେ ଗଜପତିରେ ହବ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହବ, କଟକରେ ହବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହବ, ପୁରୀରେ ବଡ ଦେଉଳ ଉପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବଡ ଦେଉଳ ଗଳି ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭାବୀ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଏ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଆଗତର କଥା କହୁଛି, ଅମୁକ ଦିନ ବାତ୍ୟା ହୋଇବ, ସମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ହବ, ସମୁକ ଦିନ ଭୂମି ହବ। ତେଣୁ ବାବା ମୋର ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ମତେ କହୁଛି ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁସିଆରି କର, ମୁଁ ହୁସିଆରି କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ବସିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି କୃପା ରହିବ, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବେ, ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଥିବେ, ଆଉ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବି ଆଉ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଣିଷ, ଆପଣ ଆଜି ଖୋଲିଦେଲି, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମରିଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଣିଷ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଣିଷ, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗେ ହର ନର୍ମଦେ ହର ଜଟାଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ପତି ହର ହର ମହାଦେବ।